दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने इंडस सेवा के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए लोगों का टेस्टिमोनियल और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए उन डिस्ट्ರಿब्ಯೂಟರ್ಸ್ का टेस्टिमोनियल सुनेंगे। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ ಸೇವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಕೂಡ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಮೇರಿ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ। ಅನಿತಾ ಮೇರಿ ಅವರು, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ। ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಡಸ್ ಸೇವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅನಿತಾ ಮೇರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು, ಅವರು ಒಂದು 50 years ಲೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 months ಇಂದ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಪ್ಚರ್ ತರ, ಸಾಫ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಯರ್. ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಐಪಲ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಐಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಕೋ ಆತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಶಿ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 months ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। थैंक यू अनीता मेरी जी। अनीता मेरी जी जो बैंगलोर से हमारे साथ है, जिन्होंने 50 के उम्र के एक लेडीज फीमेल कस्टमर को आई पल्स को सजेस्ट किया क्या, क्योंकि इनको रिसेंटली चेस्ट पेन हुआ था, कुछ प्रिकिंग का महसूस हो रहा था, तो उन्होंने ईसीजी किया या एंजियो कभी देख करके देखा और ये पता चला कि उनके अंदर ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज की वजह से कुछ रफ जैसे ये हुआ है, जिसकी वजह से उनको बहुत थकावट भी हो रही है, डर भी लगना शुरू हो चुका है। टैबलेट भी दिया जा रहा है लेकिन उतना कोई फर्क नहीं लगा। तो डॉक्टर ने ये भी बोला है कि ऐसे थोड़ा दिन देख लेंगे, उसके बाद में ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। इसके बीच में अनिता मेरी जी ने उनको आई पल्स देना शुरू किया था। आई पल्स लेने के बाद में अभी उनकी ना सिर्फ सेहत बेहतर हुई है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी उनका सही हो गया है और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी ऐसे तो उनको और भी टेस्टिंग करना है 3 महीने के बाद में, लेकिन तब तक हम और भी कुछ इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये टेस्टिमनी शेयर किया था अनिता मेरी जी, बैंगलोर से। अभी हमारे साथ हैं मुंबई से गिरीश गुरव जी। गिरीश गुरव जी, स्वागत है आपका। हमें बताइए, आपने इंडस्ट्री के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं या रेफर किए और क्या फायदा उठाया है? गुड इवनिंग सर। मेरा नाम गिरीश गुरव है और मैंने एक मेरा पेशेंट था, उनको मैंने आईपल्स और आईस्लिम दिया था। उनका वेट ज्यादा था, 100+ वेट था और उनके वेट की वजह से उनको पैरों पे स्वेलिंग आ रही थी, पूरी सूजन थी। तो उनको आईपल्स और आईस्लिम चालू किया। एक मतलब उन्होंने एक आईपल्स लिया है और एक आइसलिम लिया है। उनका मुझे 2 दिन पहले उनकी मम्मी का फोन आया था कि उनका 10 किलो वेट कम हो चुका है और अभी उनको रिटर्न चाहिए। बट अभी वो कि यहाँ पे नहीं रहते, वो मर्चेंट नेवी में ना, तो दुबई में आउट ऑफ हम शिप में है। तभी उनसे वो मुझे बोले कि मैं कॉल करने के लिए आपको बोल देता हूँ और मैं जो ऑर्डर वहां पे भेज देना करके। बहुत और एक था, और एक लेडीज थी, उनका एज है, एक 50+ है। उनको अब बैक का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मैंने उनको कैरोपैट्रिक ट्रीटमेंट भी दिया था दलवी सर के पास, और उनको 2 आईपल्स चालू किया था। उन्होंने अभी तक 2 आईपल्स लिए थे। अभी परसों के दिन उनके हस्बैंड से बात हुई, तो बोल रहे कि उनको ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है, बेटर फील हो रहा है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಜಿ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಗುರವ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ। ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೂಕ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇತ್ತು। ಅವ್ರು 2 ಬಾಟಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು।
ಅವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಾಗಿ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐಪಲ್ಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವಾಗ 10 kg ತೂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಐಪಲ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಈಗ ಅವರು ದುಬೈಲಿ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಗುರು ಅವರು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಲೇಡಿಗೆ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಲ್ವಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಗಿರೀಶ್ ಗುರು, ಮುಂಬೈ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಿರಾ ಅಥವಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸರ್, ನಾನು ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಕೇರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಐ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರೆಯ ಸಮೀಪದವರು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅದು ಕೆಲಸ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 2 ಮಂದಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಡೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಕಡೆ ಅತ್ತೆನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅತ್ತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ನಾನಂದೆ, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ಕೇರ್ ಅಂತ, ಇದು ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ 8 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 8 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಹಿಂಸದ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಬೇರೆ ಇದ್ರು, ಈಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. सो थैंक यू सावित्री टीचर जी। सावित्री शंकर भट्ट जी जो होन्नावर से थे, उन्होंने कहा कि एक 38 की उम्र के लेडीज को इन्होंने आई केयर को सजेस्ट किया था, क्योंकि उनका PCOD का इश्यू था, या उनका गर्भ जो है वो निकालने के लिए भी वो बताया गया था। और उनका इस वजह से घर पे वो अकेली थी, इनको काम करना पड़ता था, लेकिन इस थकावट के कारण से वो सही से काम भी नहीं कर पाते थे। और इसके बीच में उनकी मदर इन लॉ का भी डेथ हो गया, तो घर पे काम भी बढ़ गया और वो कंफ्यूज थे कि क्या करें। तब उन्होंने सावित्री शंकर भट्ट से जब बात किया गया, सावित्री टीचर ने उनको सजेशन किया कि आप एक बार आई केयर भी इस्तेमाल करके देख लीजिए। सावित्री शंकर भट्ट जी के गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने 8 आई केयर बॉटल को कंटिन्यूसली लेना शुरू किया, और अभी उनका पूरा का पूरा तबीयत ठीक है, कोई थकावट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। वो अपने आप को अभी बेहतरीन फील कर रहे हैं। इस टेस्टिमोनीज को शेयर किया था सावित्री शंकर भट्ट फ्रॉम होन्नावर। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर वैजनाथ दलवी जी, मुंबई से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हमें बताइए, आपने किसको ये प्रोडक्ट दिया और आपको क्या फायदा उठाया आप उन पेशेंट ने? नमस्ते सभी को। एक मेरे पास पेशेंट आए थे पनवेल से, जो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था 1.5 साल पहले। तो उनका जो ब्रेन से रिलेटेड जो नस है वो भी दब गया था। उसकी वजह से उनको पार्किंसन बहुत था। और दूसरा, जो एक्सीडेंट होने के बाद एक पैर कट गया, मतलब ब्रेक हो गया था, पूरा हड्डी का चूरा हो गया था। तो ऑपरेशन करके ये तो किया, पैर तो ठीक किया, ब्रेन उसमें प्लेट्स डाले हुए हैं और रॉड भी डाला हुआ है। तो उनका पैर उठता नहीं था, तो न्यूरोज से कुछ गड़बड़ हो गई थी कि उनका जो संतुलन है, ब्रेन का संतुलन, वो ठीक से नहीं होता, तो पैर उठता नहीं था। तो एक पैर उठा नहीं, दूसरा पैर वो डालने जाते थे तो वो गिर जाते थे।
तो वो मैंने उनको एक आई पल्स चालू किया और साथ में आई कॉफी भी। अभी आज उन्होंने 3 आई पल्स और एक कॉफी कंप्लीट किया। तो अभी आज वो मुझे मिलने के लिए आए थे स्पेशली। तो मैंने उनको देखा तो उनका जो बात भी कर नहीं पाते थे पहले, मतलब बात जब भी करते थे वो सामने वाले को समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी। अभी जब बात करते तो सामने वाला समझता भी है। और जो स्पार्किंसन का इशू था वो स्पार्किंसन पूरा क्लियर हो गया। और अभी थोड़ा सा एक कंधे में थोड़ा सा दर्द है, तो उनको एक्सरसाइज दिया और साथ में आईपल्स भी चालू है। और जो पैर उठाते समय उनको ऐसा लगता था कि पैर उठ गया, तो अभी वो उनका वो जो फीलिंग है वो भी वापस सेंसेशन में आ गया है और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू सर। मुंबई से वैजनाथ दड़वी। और जो पेशेंट है उनका एज है 53। थैंक यू सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ ಅವರು. ಅವರೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ 53 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪನ್ವೇಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಎಂಬಂತಹ ರೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಎಂಬಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆ, ಕಾಲು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಿನ ಎಲುಬುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದವು, ಚೂರಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಒಂದು ಚೂರಾಗಿರುವಂತ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನೋಡಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾಲುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು 100% ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 3 ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟಣೆ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. ಪಟ್ನೆ ಸರ್, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟ್ನೆ ಅಂತ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು, ವಯಸ್ಸು 30, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಟ್ ಆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಡ್ಲಿ ದಾಣಿ ಅಷ್ಟು ಗಡ್ಡಿಗಳು ಆಗಿವು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಪಲ್ಸ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ 4 ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 5ನೇ ಬಾಟಲ್ ಬಿ ಮೊನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಬಟ್ ಮೊದ್ಲಿನ್ಕಿಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 3-4 ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಗಡ್ಡಿ ಆಗಿವು ಜಸ್ಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಈಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಖುದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಸರ್. थैंक यू सर, अवकाश ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू पटने सर. हमारे साथ थे मल्लिकार्जुन पटाने जी, यादगिरी कर्नाटक से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने आईपल्स को सजेस्ट किया था एक 30 की उम्र के लेडीज को, जिनके ब्रेस्ट में छोटे छोटे गांठ को देखा गया था, छोटे छोटे ट्यूमर्स बिल्ड हुए थे, एक चना के साइज के, ऐसे बहुत सारे हुए थे.
तो उनको आईपल्स को सजेस्ट किया गया था। 4 आईपल्स उन्होंने लिया है, और जब डॉक्टर से दिखाया गया तो जो पहले का जो साइज है अभी उससे बहुत कुछ घट गए हैं। जो जो गांठ देखे गए थे वो सारे गांठ अभी छोटे हो चुके हैं, और डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टर ने बोला है कि अभी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन के लिए वो लोग आईपल्स को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने जी फ्रॉम यादगिरी। दोस्तों, अगर आपको ये लिंक आपके किसी दोस्त ने भेजा है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रोडक्ट कहीं पे भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में हम लोग नहीं सेल कर रहे हैं। हमारे सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स के द्वारा या उनके पास दिए गए ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेट ई कॉमर्स लिंक के द्वारा ही हम लोग अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो जरूर आपको जिन्होंने लिंक भेजा है, आप उन्हीं से बात करके इस प्रोडक्ट का ऑर्डर करा दीजिए। आप दूसरे कोई ई कॉमर्स प्लेट में मिल रहे हैं तो वो उसके लिए हम लोग या हमारी इंडस्ट्री कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है, और ये शायद वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಶೋ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಈ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.